গত 19 এপ্রিল দুপুর 1টায় মাননীয় জেলাশাসক উত্তর 24 পরগনার আসন্ন লোকসভা নির্বাচন বিষয়ে রাজারহাট ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজে একটি এসভিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার এসভিপ আইকন শ্রী সুমিত আগরওয়াল মহাশয়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক উত্তর 24 পরগনা, নগরপাল, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট, যুগ্ম নগরপাল, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট, অতিরিক্ত নগরপাল, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট, মাননীয় মহকুমা শাসক, বিধাননগর মহকুমা, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রাজারহাট ব্লক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে একটি কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। নতুন ভোটারদের অনুপ্রাণিত করতে জেলা নির্বাচন দপ্তরের তরফে অভিনব এই এসভিপ উদ্যোগ। I'm very happy to meet Mr. Raghunath second time. First time we met in district collectorate at Barasa, and now today. Last time I could not hear you for the whole time. I believe that this time I will be happy. I'm also happy that CP Vidhannagar is also present among us. Joint CP Vidhannagar, PM elections, senior officers from police, SG Vidhannagar, and his whole team is present. All the school children, all the students who have come here, who have crossed 18 years, and I believe they all have their big card with them, media persons, all the organizing staff who are present. This occasion, the parliamentary general elections of 2024 is very important because once in 5 years we get an opportunity to elect the government for the whole country, not the whole country. For our district, we have election with two phases, phase 5 and phase 7. Phase 5 elections will be held for Gonda and Barapur on 20th of May. And phase 7 elections for Barasat, including Vidhannagar area, Damdam and Bashirhat area will be held on 1st of June this year. Participation in the election process is very important. As a whole, in West Bengal, in our state, the voting percentage and the participation is very encouraging and very high among all the states of the country. It's around 80 to 85%. But within that, there are some areas, especially in Vidhannagar, where the voting percentage is still very low. There may be many reasons. Some people they migrate to other places. Some electors who are students and studying outside of the area, and there are some working population who are staying in the area, but they are not willing to vote. My appeal to all of them will be that you all should come forward and participate in the process, celebration of the democracy, and here lot of very good creative items have been prepared by us. You can see all around have been made by the ECI, and which we are doing the publicity with. I'm also very happy that in this discussion, Mr. Raghunath and CP Vidhannagar will be able to share their thoughts about the democratic process, through which you will be encouraged to participate in this process yourself. You can also tell your friends to participate in the future. Thanks very much. This year, 64 countries are having elections all throughout the world. We are the largest democracy with 96.8 crore registered voters. We were one of the first countries to allow women to give the right to vote when the Western civilizations were debating whether they should be allowed the right to vote or not. We have 85 lakh people with disabilities as registered voters across India. We have 58,000 transgenders who are registered voters across India. India is that democracy which allows everybody to have a voice. Everybody has an equal power in deciding who should form the government. Being a part of the youngest democracy and the largest democracy in the world, we have the power to decide not only the fate of India, but of the world. With a median age of 18 to 35, India is the youngest democracy deciding the fate of the world. Today, I am not supposed to be alive. I survived 4 major surgeries. I was rejected
by 30 schools. I was rejected by multiple colleges. I was rejected by multiple corporates. Today, if this country can allow a person like me to have a voice, then everybody has a voice. Let me show you the power of one vote. অনেক ধন্যবাদ উপস্থিত আমার কলিগস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছেন এখানে জয়েন্ট সিপি সাহেব আছেন আমাদের সুমিত যে আইকন আছেন আমি জাস্ট তোমাদের কোনো ভোটিং এজ হয়নি হোয়াট ইজ ইউর এজ ব্যান্ড তোমাদের এজ ব্যান্ড কি আছে সবাই 16 17 কি এজ ব্যান্ড 15 তোমাদের 2-3 বছর বাকি আছে তো নিশ্চয়ই কিন্তু আগামী দিনে তোমাদেরকে ভোট দিতে হবে সামনে আসতে হবে সাহেব একটা কুইজের মাধ্যমে তোমাদেরকে অনেক পয়েন্টস বোঝালেন এই ইলেকশনের সময় কি কি দরকার আছে আমি জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন করব তোমাদের কাছে ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন দিস ইজ নট আ কুইজ আই জাস্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের পুলিশের লোক বুদ্ধি একটু কম থাকে তোমরা বোঝাও আমাদেরকে এই ডেমোক্রেসি কি জিনিস আছে হোয়াট ইজ ডেমোক্রেসি ক্যান এনিবডি টেল মি হোয়াট ইজ ডেমোক্রেসি তুমি তোমার সরকার গঠন করবে তুমি তোমার ইচ্ছা মতন লোককে ঠিক করবে যারা সামনে এসে তোমার জন্য কাজ করবে সরকারের কাজ কি হয় পলিসি ঠিক করা তোমরা রাশন পাও জল পাও রাস্তার সুবিধা পাও গাড়ি পাও স্কুল এডুকেশন পলিসি এসে ঘরে কি পড়াশোনা করবে কি না করবে সব পলিসি গভর্নমেন্ট ঠিক করে আমরা ডেমোক্রেসি পিলার স্টাডি করি একটা হয় পলিটিশিয়ান গভর্নমেন্ট একটা হয় এক্সিকিউটিভ এই যে ডিএম সাহেব বসে আছেন আমরা বসে আছি একটা হয় জুডিশিয়ারি আমাদের যে ন্যায় ব্যবস্থা আমাদের ন্যায়ালয় আছে মহামান্য যে কোর্টস গুলো আছে আর একটা আমরা এখন স্টাডি করি মিডিয়া তো ওর মধ্যে পলিটিক্যাল রোল খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওনারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করেন পলিসি ঠিক করেন এখন এটা সম্ভব নেই তোমরা যখন স্কুলে আছো আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের এখানে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আছে স্টুডেন্ট বডি আছে এখানে তোমরা ভোট দিয়ে ঠিক করেছো তোমরা ভোট দাও কি এখান থেকে ঠিক হয় উপর থেকে ঠিক হয় তো স্কুলে যখন তোমরা আসো তোমাদের অনেক সুবিধা হয় হয়তো জল নিয়ে সুবিধা গাড়ি নিয়ে সুবিধা স্কুল টাইমিং নিয়ে সুবিধা ব্যাগ নিয়ে সুবিধা টয়লেট ফ্যাসিলিটি নিয়ে সুবিধা কাকে বলতে যাবে এক এক ইন্ডিভিজুয়ালের কথা শোনা খুব ডিফিকাল্ট তোমরা চাইবে তোমাদের বডির প্রতিনিধিরা হোক যারা গিয়ে তোমাদের স্কুল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের কাছে তোমাদের আওয়াজ পৌঁছাবে সেই ভোটের অধিকার আমার আওয়াজ আমি একা কথা বলবো আমি আমার গভর্নমেন্টকে বলবো আমার লোক বলবো যে জনপ্রতিনিধি আমার আওয়াজ গভর্নমেন্ট কাছে নিয়ে যাবে পার্লামেন্ট কাছে নিয়ে যাবে অ্যাসেম্বলি কাছে নিয়ে যাবে যাতে আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ যে পলিসি আছে যার একটা আমরা কাজ করি সেটা ঠিক হবে আমরা সবসময় সরকারকে গালাগালি করি আমরা সরকারকে নিন্দা করি কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় আমরা সামনে আসি না কেন ভোট দিতে হবে সামনে এসে যদি নিন্দা করতে হয় তাহলে আগে নিজের কর্তব্য প্রয়োগ করতে হবে যদি সামনে এসে নিজের কাজ করতে হয় কি আগে যাই আমি ভোট দেব আমার জীবনে আমার প্রথম আমার মনে আছে আমি জাস্ট আমার লাইফের এক্সপেরিয়েন্স বেড়ে যাও আমার লাইফের এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব আমার বাড়িতে আমি সবথেকে ছোট আমার তিনটা বড় বোন আমার মা বাবা ছিলেন আর আমার দাদি ছিলেন মানে গ্র্যান্ডমাদার তো সবাই এক এক করে সব ভোটিং রাইট পেলেন আমি পেলাম না আমার লাস্টে নাম্বার ছিল আমি দেখতাম প্রত্যেকটা ইলেকশন ওরা একটু ভোট দিতে আমার দেখতে খুব হিংসা হলো কেন হলো এটা একদিন যে 18 বছর বয়স হলো আমার ভোট হলো আমি ভোট দিতে গিয়েছিলাম প্রথম এক্সপেরিয়েন্স আমার খুব সুন্দর মনে আছে কিভাবে ওখানে গিয়ে লাইনে দাঁড়াই কিভাবে ভিতরে গিয়ে ভোট দেই আর প্রথম অধিকার একটা সমান অধিকার আমাদের সমাজ মধ্যে অনেক বিভেদ আছে অনেক ধর্মীয় বিভেদ আছে জাতীয় বিভেদ আছে अमीर लोग আছে গরিব লোক আছে কিন্তু যে তুমি বললো ডেমোক্রেসি বিউটি অফ ডেমোক্রেসি ইজ সবার কাছে একটা সমান অধিকার সব সময় আছে সেটা আছে ভোটের অধিকার একটা হয়তো সবথেকে যে পয়সাওয়ালা মানুষ আছে আর মানুষ সবথেকে গরিব আছে সবার কাছে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে আর একটা ভোট উঠবে ওর সরকার কে হবে ওর জনপ্রতিনিধি কে হবে ঠিক হবে এমন নেই কি কোনো একটা লোক খুব কোটি কোটিপতি আছে যে চারটা ভোট দিতে পারবে আর একটা যারা গরিব মানুষ আছে সে একটা ভোটও দিতে পারবে না এমন নেই সবার কাছে সমান অধিকার আছে দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ডেমোক্রেসি we all have equal voice but how do you first exercise your voice is by giving your vote তোমরা ছোট আছো তোমাদের সময় আছে
আগামী দিনে তোমরা ভোট দেবে, কিন্তু তোমরা তোমাদের বাড়ির বড় যে আছে, মা বাবা ভাই বোন অন্য যে আত্মীয় স্বজন আছে যারা যাদের ভোটিং এজ হয়ে গেছে, তাদের গিয়ে বলো সামনে আসবে আর ওনারা ভোট দেবে। কারণ না বলে কিছু লোকের উপরে আওয়াজ উপরেই যদি সরকার গঠন হয় সেটা ঠিক নেই। সবার আওয়াজ দরকার আছে যাতে আমরা একটা স্ট্রং গভর্নমেন্ট করতে পারি, আর সেই স্ট্রং গভর্নমেন্ট, ঠিক গভর্নমেন্ট সবের জন্য আমাদের জন্য পলিসি ঠিক করতে পারে, যে পলিসি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আর তোমাদের জন্য কাজ করতে পারি। ভালো সড়ক হোক, ভালো রাশন পাক, ভালো ইলেকট্রিসিটি হোক, ভালো এডুকেশন হোক, ভালো জব হোক, এইরকম অনেকটা পলিসি আছে যার উপরে যে ঠিক করে আমাদের গভর্নমেন্ট, আর গভর্নমেন্টকে ঠিক করে একটা ভোটার, একটা সাধারণ মানুষ। এটাই আমি বলবো সুইপের অবজেক্টিভ আপনাদেরকে সচেতন করার, কি সামনে আসবেন, ভোট দেবেন, আগামী দিনে ভোট দেবেন, কতই কষ্ট হয় কত অসুবিধা হবে না কেন, কিন্তু নিজের ভোট ব্যবহার করবেন। এই গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ডেমোক্রেসি, দিস ইজ দ্য রাইট এন্ড প্রিভিলেজ অফ ডেমোক্রেসি which we are enjoying, and take it as your duty to go and vote, then criticize the government as much as you want. It is my thank you very much for organizing this wonderful program. জেলা নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে বিধাননগর মহকুমা প্রশাসন ও বিধাননগর তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং রাজারহাট ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং সুসম্পন্ন হয়।